करम टीवी तरफ आपण मानक स्वागत करुच्ची। दयाकोरी आपण माने निज निजर परिचय प्रदान करेंगे। मोर नाम है भीमचरण महांत, बापा ना लेट फौदा महांत, घर जशीपुर निमसाई, जिला मयूरभंज। गोष्ठी आपनकर मोर गोष्ठीटा है बंसरियार। मोर नाम श्री लक्ष्मीधर महंत, बापा ना लेट युधिष्ठिर महंत, बासस्थान आमर सिंगारपुर, और गोष्ठी है हास्तवार। तो आपण माने जो कुडमाली बहुत काम करिसेंती, कुडमी जगत पाई बहुत काम करिसेंती एवं आपनकर जो आदिवासी तत्व विषय रे आपण माने 30 वर्ष धरिकी प्रचार प्रसार करि चलछंती। तेबे वर्तमान समय रे हमर युवपीढ़ी आमे निजको निजे से कौन बोले चिन्हट कर पारु नाहंती। तेबे आजिकार टॉपिक रहइबो जे परस्पर विपरीतमुखी कुडमाली सभ्यता और आर्य सभ्यता मध्य तुलनात्मक अध्ययन। तो ए विषय रे दया करी आपण माने आपनकर मतामत रखिबे। तो प्रथमे आमे अनादिवाद आदिमवाद विषय रे आलोचना करबा। दया करी आपण कहबे कि जो आदिमवाद संपर्क आपण टे कहतु। आदिमवाद है आमर ये जो भारतर मूलवासी मानकर हजार हजार वर्ष आगु जब किए माने बास करी आसुछन्ति भारत रे ही बास करी आसुछन्ति। एमाने होछन्ति मूलवासी। एमानंकर आदिमवाद बोली कुहा जाए। आदिमवाद रो संस्कृति स्वतंत्र अछि आ ब्राह्मणवाद रो बा अनादिवाद रो संस्कृति स्वतंत्र अछि। हाँ, आपण से माने अनादिवाद बा ब्राह्मणवाद विषय रे कहिबे। अनादिवाद कहिले ब्राह्मण मानकर मतामत बा तांकर पुराण पथिरु जना जाय सेमानकर मतामत होछि जे आमे अनादि कालरु रही आसीछु, किंतु तांकर प्रत्येक कार्यकलाप रे ब्राह्मण मानकर ही पौरोहित्य देखा जाय। सेति पई याकू आमे ब्राह्मणवाद बोली भी कहि पारि। माने छटनागपुर रो मूल अधिवासी एटा एच रिजले मध्य तांकर बही रे उल्लेख करिसंती। से अनुसार आमे भी देखुछु छटनागपुर टोटाल छटनागपुर माने रे ये व्यापिकी कुर्मी माने बसवास करी आसुछंती। अच्छा, आपण कहत ना से ब्राह्मणवाद रो अवस्थिति विषय रे। ब्राह्मणवाद रो अवस्थिति इतिहास जहा कुहे भारत रे तांकर आगमन 3500 वर्ष पूर्वे पशुपालक हिसाब रे एठी प्रवेश करथिले खाइबर गिरिपथ देकरी। हमर जो हिंदू संस्कृति और कुडमाली संस्कृति विषय तफात कौन थाई पारे। आपण संस्कृति विषय रे जानबा को चाहुछंती। तो आपण बोधे जानि नाहंती जे सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म उपरे राय देकरी कहिसंती जे हिंदू एक धर्म नुहे, ताहा एक संस्कृति, वे ऑफ लाइफ। कुडमाली संस्कृति रे आमर जेते संस्कृति अच्छी माने पर्व पर्वाणी सबू कृषि भित्तिक। हिंदू संस्कृति और कुडमाली संस्कृति देवदेवी विषय टी आलोचना करंतु। हिंदू संस्कृति तो आपण माने जानी छंती। तांकर मुख्य देवता होछंती ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्र, वरुण, जम इत्यादि। तांकर देवतांकर संख्या प्राय 33 कोटी बोली कहंती। तो आमे तो सब देवदेवींकर नाम कहि परबा नै। एया होछंती मुख्य देवदेवी। आ प्रथमे पूजा करंती गणेशंकु। जो आपण कुडमाली देवदेवी विषय टी कहंतु। हमर तो देवदेवी नहीं, हमर देवता देवता जो माने आमको दियंती, जो मानकर आशीर्वाद रे आमे बंचुछु। अच्छा, से तांको आमे देवता मानु। हमर कुडमाली संस्कृति रे हमर देवता अछंती। सेमानकर नाम हैला गोराम, धरम, बासुकी, बसमता
ଆଉ ଏ ଯେ ଚାନ୍ଦ ମାଇଁ, ବୁଢ଼ା ବାବା, ମହାମାଇଁ, ଗୋସାଇଁ ରାୟ, ଭାନସିଂ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର ଦେବତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଧରମ ଦେବତା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଧର୍ମରାଜ ନା ଆପଣ ଯମ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନା, ଯମ ନୁହଁ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଧର୍ମ ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରୂପ କେମିତି? ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୋଲି 10ଟା ଘୋଡା, ସେମିତି ଆକୃତି ନାହିଁ ଆମର ଦେବଦେବୀଙ୍କର। ଆମେ କୌଣସି ଆକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁନାହିଁ, ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁ। କୋଉ ଶକ୍ତି? ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଇଏକୁ ପୂଜା କରୁନାହିଁ, କୌଣସି ଆକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା। କୁଡୁମାଲି ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମକୁ ଯିଏ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କହୁ। ଆଉ ସେ ଦେବତା ଯେ ସେ ମାନବ ନୁହଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେବତା ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁ। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧରମ ଦେବତା। ତ ଆମର ଲୋକେ ଧରମ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଧରମ ଦେବତା କିଏ। ଧରମ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁମତା ଉପରେ ବାସ କରି ରହିଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବସୁମାତା ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁ। ଆଉ ଏକ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଶାଳରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଗରାମ ଦେବତା। ତ ଆମର ଏଇ ହେଲେ 3 ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା କୁଡୁମାଲି ସଂସ୍କୃତିରେ, ଧରମ, ଗରାମ আর ବସୁମାତା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ମୋର ଯେମିତି ବାପା ଏବଂ ମା ଥିଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ପୁଣି କେହି ମା ଏବଂ ବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ମା ବାପା ଥିଲେ। ତ ଏମିତି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ସବୁଠୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଆଦିମାତା ଥିଲେ ଏବଂ ଆଦି ପିତା ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର କୁଡୁମାଲି ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାମାଇ ଏବଂ ବୁଢା ବାବା ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁ। ଇଏ ହେଲେ ଆମର 5 ଦେବତା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋରକ୍ଷା। ଆମେ କୃଷିଜୀବୀ ଜାତି, ଆଉ କୃଷି ନ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋରୁ ପାଳନ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଗୋରୟା ଦେବତା। ତାପରେ ଚାନ୍ଦମାଇଁ, ସେ ରାତିରେ ଆମକୁ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବତା ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଭାନସିନ୍, ଆମେ ବୃଷ୍ଟିର ଦେବୀ, ଯିଏ ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ଷା ନଦେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାନସିନ୍। ଆଉ ଶେଷ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ପାହାଡ, ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବି ତାଙ୍କ ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଡ ପାହାଡ ବୋଲି ହିଁ କହିଥାଉ। ଆଉ ବାଘଭୂତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ, ଆମର କୃଷିଜୀବୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭଣ୍ଡାର କୋଣରୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆମର ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ବାୟୁଟାକୁ ଆମେ ବାଘଭୂତ ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁ। ଆମର ବାୟୁକୁ ବାଘଭୂତ ଭାଷା ରୂପରେ ପୂଜା କରୁ। କାହିଁକି? ଏ ବର୍ଷାକୁ ନ ଆଣିଲେ କିଏ ଆଣିବ? ବାୟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବାୟୁ ଶକ୍ତିକୁ ବାଘଭୂତ ହିସାବରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଫେସବୁକ୍ରେ ବହୁତ ନେଙ୍ଗଟାଚାରୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ନେଙ୍ଗଟାଚାରୀ, ନେଗାଚାରୀ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ନେଗାଚାର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ନେଗ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ବିଧି, ଆଚାର। ନେଗ ଆଚାର ମାନେ ନୀତିବିଧି। ଏଟାକୁ ନେଗାଚାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନେଗାଚାର, ଏଇ ନେଗାଚାର ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସବୁ ନେଙ୍ଗାଚାର। ନେଙ୍ଗା କହିଲେ ବାମ, କୁଡୁମାଲି ଭାଷାରେ ନେଙ୍ଗା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାମ। ଆମର କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନେଗାଚାରିଟାକୁ ସେମାନେ ନେଙ୍ଗଟାଚାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 1 ନମ୍ବର ବୁଦ୍ଧୁ।
ନେଙ୍ଗାଚାରର ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନେଙ୍ଗାଚାର ହେଉଛି ନେଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଆଚାର। ନେଙ୍ଗା ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବାମ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଆଚାର ତ ବିଧି ବିଧାନ। ଆଉ ତ ସେଇ ନେଙ୍ଗାଚାରୀ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିକି ଦଉଛି ନେଙ୍ଗା କହିଲେ ବାମ। ତ ଆମର ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସେଟା ବି ବାମ ଦିଗରୁ ବୁଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବାମକୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବାମାବର୍ତ୍ତୀର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ଆମେ ନଦୀର ଯେତେବେଳେ ଭଉଁରୀ ଖେଳେ ସେଟା ବି ଦେଖିବେ ଯେ ସେଟା ବାମାବର୍ତ୍ତ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଖରା ଦିନେ ବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ବି ହୁଏ ଦେଖିବେ ସେଟା ବି ସେ ବାମାବର୍ତ୍ତନୀ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ତ ଆଉ ଆମେ କୃଷିଜୀବୀ ଜାତି, ଯେତେବେଳେ ହଳ କରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସେଇ ବାମାବର୍ତ୍ତରେ, ଏଟା ବି ବାମାବର୍ତ୍ତ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ବାହାଘର ବିଧି ବିଧାନ ଅଛି ସେତେବେଳେ ବି ବର କନ୍ୟା ଉଭୟ ସେ ବାମାବର୍ତ୍ତରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କରନ୍ତି, ଗୋବର ଲିପନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ସେଟା ବି ବାମାବର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନେଙ୍ଗାଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚିତ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବାମାବର୍ତ୍ତରେ ଆମର କାମକା ସବୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ନେଙ୍ଗାଚାରୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନ୍ୟତା ଦଉ। ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା ବି ସେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଦେବତା ଆବାହନ ପଦ୍ଧତି ଏଇ ଦୁଇ ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାରେ ତାଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି, ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତିଆରି କରିକି ତାର ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କି ଜୀବନ ଦାନ କିଛି ନଥାଏ। ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ଆମେ ଉପାସନା କରୁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଯୋଉ ଯୋଗ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ଯୋଗ ଚିତ୍ରରେ ଆମର କି ହୁଏ ନା, ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆକାରରେ ବସୁ ସେଥିରେ ଆମର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମାର ମାନେ ମନେ ମନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର କରିକିରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରୁ ଭୂମିକୁ ଲିପି ଦଉ। ଲିପିଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମର ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଦଉ ଏବଂ ଆବାହନ କରୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ 9 ଦେବତା, ତେଣୁ 9ଟା ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଦଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଆସ୍ଥାନ ଦଉ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଟିକାଟାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦଉ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ବି ଦଉ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ବଡି ପ୍ରଥା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସେପରି ବି କରିଥାଉ। ଆଉ ବାକି ୟା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ମନେ ମନେ ଯାହା କହୁ, ଆମର ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିସର୍ଜନ। ଆମର ଏଠି କୌଣସି ଚକ୍ଷୁଦାନ ନାହିଁ କି ଜୀବନ ଦାନ ନାହିଁ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ କି ଘଟ ନାହିଁ, ଆମର ସେସବୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି କି ମାନେ ଆଦିମ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେଟା ଯୋଉ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ଆବାହନ ସିଦ୍ଧତା ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକ। ତେଣୁ ଆଉ ପୁରାଣରୁ ପୋଥିରୁ ବି ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଦେବତା ଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ତାରିଣୀ ପୀଠ କଥା କହୁଛି। ଆମର ତାରିଣୀ ପୀଠ ପ୍ରଥମେ ତାରିଣୀ ସେଟା ଶାଳ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଶାଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୀଠ ଲେଖା ହେଲାଣି।
ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରିବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଆବାହନ ସିଦ୍ଧତା ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ମାନୁ, ଯଦି ଆମର ସେଥିରେ ବି କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଘଟିଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନିଜେ। ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ରୋଗ ହବ କି ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ କି ଆଉ କିଛି ବି ହେଇଯିବ। କୋଉ ପୂଜାରେ କୁହନ୍ତି ସେଟା? ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ? ହଁ, ବୁଢା ବୁଢୀ। ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇ ପରିବାରର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବି ସେମାନେ କନ୍ଦେଇବେ, ମାନେ ଅନର୍ଗଳ କାନ୍ଦିବ, ସେ ଚୁପ୍ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଟିକେ ପାଣି ଢାଳା ଦେଲେ ବି ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆବାହନ ସିଦ୍ଧତା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଅଛି। ଦେବତା ସ୍ଥାପନ ବିଧି ଯାହା ଅଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ଯୋଉ ଦୁଇ ଇଏର ସ୍ଥାପନ ବିଧି ଅଲଗା ଅଲଗା। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଦିଅଁ ଦେବୀଙ୍କର ମୁହଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବକୁ, ମନ୍ଦିରର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକୁ। ଆମର ଯେତେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମକୁ, ଯେମିତି ଜାହିରାରେ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଥାଏ, ମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବି ଥାଆନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମକୁ, ଦିଅଁଙ୍କର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମକୁ। ସେମିତି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବି ଆମର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସବୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା। ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉ ମାନେ ମୁହଁ ଦେଇକି, ମାନେ କୋଉ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତି? ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରୁ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହିଁ ଜୁହାର କରୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆପଣ ଆମର ଆଦିମ ଲୋକଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଉପବେଶନ ଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉପବେଶନର ଶୈଳୀ। ଏବଂ ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିକରି ଆମର ପୂଜା ଉପାସନା କରୁ। ଏବଂ ସେଇ ଶୈଳୀରେ ବସିଲେ ଆମର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ମାନେ ସାଧନା ବି ସିଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚକା ମାରିକରି ବସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଟିକେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଧରମ ଦେବତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ସେମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜା। ତ କୁଡମାଲି ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମିତି କିଛି ରାଜା ଅଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର ଦେବତା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କରମ ରାଜା, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜା ହିସାବରେ ସେବା କରିଥାଉ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ କରମ ରାଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଦେବରାଜ କୁହାଯିବ? ଆମେ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତି ଶକ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯେତେ ପୂଜା ସେବା ଆମର ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ଫଳରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କରମ ରାଜାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦେବରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭୟ ଥିଲା ମାନେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଇତ୍ୟାଦିକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ଦେବରାଜ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଦେବତା ଭିତରେ ରାଜା, ଆଉ ତାର ନହେଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜା କହିଲେ ଦେବତା ଭିତରେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଯାଯାବର ଥିଲେ, ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗରମ ଥିଲା, ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଡର ଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତାରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମହଲା ଘର ଥିଲା କି ସୁନ୍ଦର ଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଡର ନଥିଲା। ନା ପୂଜକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଫାତ୍ କଣ ଅଛି? ଆର୍ଯ୍ୟ
ଏବଂ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ପୂଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଘରର ମୁଖ୍ୟ, ଯେ ଘରର ଯେତେ ପୂଜା ବିଲରେ, ଗୁହାଳରେ, ଖଳାରେ, ଅଗଣାରେ ଯେତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମାଜର ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଜାହିରା ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଥାଏ, ଗରାମ ଥାନ, ସେଠି ଦେହୁରୀ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ କୌଣସିଠି ବି ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୂଜକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଦେହୁରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେହୁରୀ ହେଇପାରିବ? ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ, ଆମେ ହଉଛୁ ସଦାଚାରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତକୁ ହିଁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସଦାଚାରୀ, ତେଣୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ହେଉଛି ଆମର ଯିଏ ମୁରବୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମୁରବୀ ଲୋକ ହିଁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ପୂଜାରେ ସେ ମୁରବୀଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସେ ମୁରବୀ ଲୋକ ହିଁ ଆମର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଆଉ କାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିପାରିବ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କେହି ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତ କଥା। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନିବାସରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆମର ଦେବତାଙ୍କର ଏଟା ନିବାସ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ଆମର ସେପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଦେବତାଙ୍କର। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ କରମ ଉପାଖ୍ୟାନଟା ଅଛି, ସେଇ କରମ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଅଛି ଯେ 7 ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍କାର ପାର, ସେଇଠୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଯେ ଆମର କରମ ରାଜାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନଟା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆମେ ଭାବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମର କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତରକୁ, ଉତ୍ତର ମୁଖା ହେଇକରି ବି ପୂଜା ପାଠ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରରେ, ହିମାଳୟ। ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଦେବତାଙ୍କର ସେମିତି ସ୍ୱରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହବ? ପବନ, ପବନ ତ ପବନ, ଆଉ ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହବ? ସେମିତି ଆମର କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। କାହାର 4ଟା ମୁଣ୍ଡ, କାହାର 3ଟା ମୁଣ୍ଡ, କାହାର 10ଟା ହାତ, କାହାର 4ଟା ହାତ, ଏ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ସେଟା ଟିକେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକଙ୍କର ଦେବତା ଆମର ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେମିତି ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ତାଙ୍କର ଦେବ ଦେବୀଙ୍କର ବିବାହ ବି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ବି ହୁଅନ୍ତି, ଏଗୁଡା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର କୌଣସି ଆକୃତି ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦେବତା ଆଣିକି କୁଡମାଲିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ କି? ନା, ଆମର କୁଡମାଲି ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାରିଠୁ ଦେବତା ଆଣିକରି ପୂଜା କେବେ କରିନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠୁ ଉଠିଲା? କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ବରଂ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଆପଣାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ଆଦିବାସୀ ଠାକୁର ଥିଲେ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାରିଣୀ ମା ଆଦିବାସୀ ଠାକୁର, ୟାଙ୍କୁ ବି ନେବେ ନେବେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆହୁରି ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମର ଶିବ
ଆଉ ପାର୍ବତୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଦେବତା, ୟାଙ୍କୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ପୁରାଣ ସିଦ୍ଧ। ପୁଣି ମନସା ଦେବୀଙ୍କୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଇକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଆମେ କୌଣସି ଶୁଣି ନାହିଁ କି ଦେଖି ନାହିଁ କି ଆମର ତ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡେ